لنا نتعلم وتعليم والنبوة والاتباع والتدبر والتدبير والإبادة والاستبادة والحس على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة النبي المصطفى ودعوة إلى الله وجهاد في سبيله وأعلامنا وأسلافنا وأجدادنا وآباؤنا رجالنا شيوخنا وأعلامنا وسيدنا الإمام صاحب الرابع عبد الله بن أبي الحداد والحبيبنا علي بن محمد بن حسين الحبشي والإمام القطب أبو بكر بن محمد السجاد وسيدنا الإمام الحبيب عبد القادر بن أحمد السجاد وسيدنا الجد عمر بن حسن وسيدنا الجد زيد بن علي ووالد عبد الرحمن وأستاذ حسن والإمام حبيب محمد بن علي والحبيب عمر بن طه والحبيب محمد مصطفى المختار السجاد وأصول وطول المنتسبين إليه وأعلامنا جميع أولياء وصالحين حبيب حسن محمود صور وحبيب حسن محمود باهور خصوصا لنا سيدنا الإمام الحبيب عمر بن محمد بن حسين بن عمر بن سالم الحبيب بن شهر بن سالم الله يدعو نياتنا بنياتهم وقاتلنا بمقاتلهم وأعمالنا بأعمالهم وأخلاقنا بأخلاقهم ونستغفر أرواحهم الطاهرة الزكية على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة في الدين والدنيا والآخرة إلى حضرة فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال سيدنا الإمام الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي في ليلة من ليالي رمضان المائدة 17 ليلة 18 من شهر رمضان قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا به وبعلومه في الدارين في سنة على 325 هجرية في مصلى ما يسلم الإنسان من الغيبة إلا إن نام أو اعتكف في خلوة لنفسه. الإمساك عن الطعام والشراب قدرنا عليه. من منكم يقول أنا اليوم أغتاب أحد؟ والغيبة سهلة على اللسان وهي ذكرك أخاك المسلم بما يكره. ثم ذكر رضي الله تعالى عنه الصحابة وما جرى بينهم بعد وفاته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقال القضاء والقدر إذا تعلق بشيء لا بد من وقوعه، وهذه الأشياء قد تعلقت بها القدرة الإلهية وقد رآها صلى الله عليه وسلم واطلع عليها وقال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم وهل تنتظرون إلا فتنا كقطع الليل المظلم. وقال رضي الله تعالى عنه الإنسان معه معصوم. إذا قتل سيدنا موسى قتل نفس وهم أن يقتل أخرى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ تعلق القضاء والقدر بذلك. ثم قال له المولى تعالى هات رسالة فأخطأه رسالة في صف الأنبياء، وهذا مما يزيد رجانا في ربنا. ويوم تدخل على ربك من باب الرجاء أحسن من يوم تدخل عليه من باب الخوف، لأن رحمته سبقت غضبه. وقال رضي الله عنه ليلة الأحد 8 رمضان مخاطبا سيد عمر بن حامد السجاد سمعت الصالحين في الروحة هد صمانا وهد بشرنا والحبيب عبد الرحمن بن مصطفى عن عيدروس فرحنا وبشرنا رب شخص تقوده الأقدار بمعاني وما لذاك احتياج. معاد معنا إلى حسن ظننا بربنا، وأما الأعمال ماشي. إذا نظرنا إلى أعمال من قبلنا ومجاهدتهم ونظرنا إلى أعمالنا حصلنا عننا ما نبلغ عند عرض القدم. وإذا نظرنا إلى فضل الله وسعة جوده طمعنا فيه ورجوناه. هذا اليوم مر علينا 8
الليلة من رمضان والناس معهم إقبال على الطاعة صاموا وقاموا وتلوا وختموا والجعالة إذا كانت من كريم تكون الجعالة إذا كانت من الناس معهم إقبال على الطاعة صاموا وقاموا وتلوا وختموا وجعل إذا كانت من كريم تكون على قدر حكمته لا على قدر الحكمة هو صاحب العنية ونحن نرجو من الله تعالى القبول ضيفا كريم إلى آخر ما قال رضي الله عنه. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang besar dari Allah. Kita diizinkan beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya seorang hamba bisa beribadah, seorang hamba bisa taat, seorang hamba bisa menjalankan fardu dan menjauhi daripada hal yang dilarang sama Allah adalah sesungguhnya kembali kepada izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya kita pernah dengar ucapan tidak akan kita datang ke majelis haul daripada seorang wali min awliyaillah kecuali diundang oleh wali tersebut, begitu pula tidak akan seorang hamba bisa mendekatkan diri kepada Allah kecuali diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diizinkan beribadah, kita diizinkan puasa, kita diizinkan sholat, kita diizinkan mengucapkan 2 kalimat syahadat, kita diizinkan beriman kepada Allah, kita diizinkan beriman dan timbul di dalam diri kita cinta kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Kita diizinkan menghidupkan hari-hari Ramadan, malam-malam Ramadan dengan kebaikan, dengan amal-amal yang saleh, yang semata-mata ini merupakan bagian nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan nikmat yang lebih besar dari Allah, untuk mendapatkan nikmat yang lebih agung dari Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mendapatkan nikmat yang lebih mulia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang semua ini adalah bagaimana Allah menginginkan kita untuk dapat kenikmatan yang abadi kelak nanti di dalam surganya Allah. Nikmat yang kalau sudah di situ nggak ada ukurannya, nggak ada kalimatnya sedikit, nggak ada. Kalau dikatakan paling sedikitnya seorang hamba yang masuk ke dalam surga dapat kenikmatan 10 kali nikmat yang ada di dunia, kemuliaan yang ada di dunia. Sedangkan belum pernah ada seorang hamba yang dapat nikmat dunia seluruhnya, belum ada. Penguasa raja paling menguasai wilayah sekian, wilayah sekian, wilayah sekian. Makannya pun juga belum tentu. Raja Romawi dulu belum pernah merasakan makanan yang pecel, belum pernah. Jadi belum semua nikmat dirasakan. Paling sedikitnya penduduk surga 10 kali nikmat yang ada di dunia. Bagaimana dengan orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Bagaimana dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dan nikmat di dunia belum ada kalimat kurang, nggak ada. Yang ada bertambah, 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 dan selama-lamanya bertambah dengan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dilatihnya kita sama Allah di dunia, dilatihnya kita sama Allah ya semasa kita hidup. Kalau kita merasakan kenikmatan di satu majelis, kita merasakan kenikmatan di satu tempat ibadah, kita merasakan kenikmatan di satu acara yang kita senang, mau itu maulid, mau itu majelis haul, mau itu majelis apapun. Saat kita merasakan nikmat, acara belum selesai kita sudah bayangkan tahun depan saya hadir. Acaranya belum selesai, acaranya bahkan sebagian kadang acaranya belum dimulai, kita sudah bayangkan tahun depan saya mau hadir lagi. Kenapa? Karena ingin tambah terus, tambah terus, tambah terus, tambah terus, untuk nanti Allah buktikan kemuliaan yang kau rasakan tambah di situ, nanti kau dapatkan berjuta-juta kali kenikmatan di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka alangkah kita beruntungnya menjadi bagian umat yang mulia, umatnya Nabi Muhammad SAW.
dikasih kenikmatan yang nggak tanggung-tanggung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal kita harus hati-hati, karena kenikmatan itu ada perampok-perampoknya, ada pembegal-pembegalnya. Kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, contohnya nikmat iman, Islam, ada pembegalnya. Yang tanpa sadar kehilangan kita nikmat Islam, alhamdulillah, kehilangan nikmat iman, termasuk kita kehilangan nikmat simpanan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ghibah, dengan namimah, dengan kita fitnah, dan na'udzubillah min dzalik juga termasuk mengadu domba, yang sehingga kehilangan. Nah, tidak akan kita terlepas dari perbuatan itu kecuali saat kita tidur atau kita sendirian, nggak ngelakuin hal yang atau bisa berhubungan dengan yang lain. Yang jelas kalau zaman kita yang paling aman ini tidur. Kalau nggak tidur nggak mungkin hibah. Kalau sudah tidur hibah, mimpinya hibah yang kebangetan. Nah, nek ana wong turu mimpinya hibah, ya top berarti. Tapi kalau sudah tidur dia nggak ngelakuin macam-macam. Apalagi kalau tidurnya diniatin untuk punya kekuatan, dia ikutin sunnahnya Nabi Muhammad SAW, maka dia punya pahala yang nggak bisa dikejar pahala itu dengan sholat, nggak bisa dikejar itu pahala dengan baca Quran, nggak bisa dikejar pahalanya dengan sedekah. Ya pahalanya cuma didapatkan ya kalau dia tidur. Apa? Salah satunya kalau dia tidur mengikuti sunnahnya Nabi, dengan yang diajarkan Rasulullah, saat dia merem, matanya merem, rohnya sujud di arsy-Nya Allah Subhanahu. Rohnya sujud di arsy Allah. Coba sekarang siapa di antara kita yang bisa sujud di arsy Allah? Nggak bisa, kecuali kalau tidur ngikutin caranya Nabi Muhammad SAW. Pakai ambil wudhu dalam keadaan suci, merebahkan badan, baca doanya mau tidur, pakai posisi yang sebelah kanan, ngadep ke kiblat. Repot deh. Kalau nggak mau repot ya nggak usah ngikutin. Karena apa? Dalam satu kesempatan Rasulullah mengatakan kepada Sayyidatuna Aisyah, ajruki ala qadr ta'abuki. Pahala yang kau dapatkan dari Allah, kemuliaan yang kau dapatkan dari Allah tergantung daripada usaha yang kau sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keadaan suci, tidur dengan bagian sebelah kanan, posisinya di kanan, apalagi pakai dia baca yang sunnah. Mungkin kalau istilahnya kalau diikutin semua itu sunnahnya Nabi, mau tidur itu bisa setengah jam. Bahkan kalau yang kita pernah dengarkan Al-Habib Anis, Muhammad Anis bin Alawi Al-Habsyi di Solo pernah ditanya, beliau menerangkan tentang hadis yang cerita Sayyidatuna Fatimah binti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang habis melakukan untuk masak dan bantu urusan keluarga kecapean. Sayyidina Ali pulang dari tempatnya Rasul dan tahu kalau Rasulullah lagi bagi-bagi rampasan perang, diantaranya budak-budak. Maka Sayyidina Ali ngomong sama Sayyidatuna Fatimah, Fatimah, ini ayahmu lagi bagi-bagi harta dari rampasan perang, termasuk ada budak. Coba kau datang ke situ minta sama Rasulullah untuk bantu engkau. Berangkat Sayyidatuna ke rumah Rasulullah. Ternyata sampai di sana sudah habis, nggak dapat bagian. Ini Rasulullah SAW nggak pernah meninggalin untuk keluarganya bagian dunia. Yang ditinggalin bagiannya kemuliaan di akhirat. Dan tidak ada dunia yang ditinggalkan kecuali untuk menjadikan mulia di akhirat. Maka akhirnya tanya, kenapa? Ya Rasulullah, sebenarnya aku mau minta budak untuk bantu. Kata Rasulullah, mau nggak aku beri hal yang lebih baik dari itu? Mau ya Rasulullah. Apa? Kalau kau mau tidur, baca tasbih. Baca tasbih subhanallah 33 kali. Baca tahmid 33 kali, baca takbir 34 kali. Kau bangun, badanmu akan segar. Habib Anis salah satunya mengatakan, ini kalau diamalkan salah satu fungsi wirid ini, salah satu fungsi zikir ini kayak engkau dipijetin. Kayak kita ini dipijetin. Roh kita dipijetin dengan ridhonya Allah Subhanahu. Roh kita dipijetin dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bangun buka mata, matanya terang dalam keadaan yang diridhoi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulang, tanya, dapat apa? Nggak dapat budak. Emang dapat apa? Dapat ini. Oh, ini lebih afdal dan lebih mulia dan lebih baik. Beda sama kita. Datang ke orang dapat duit cuma dapat nasihat. Dapat apa? Uang dapat duit jadi malah nasihat kok. Nah ini
Orang-orang yang dia dapatnya satu yang lebih mulia, maka merasa lebih dapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tidur ini seperti ini, maka tidurnya rohnya sujud di aras Allah dan tidak bisa dikejar dengan pahala apa. Ya bisa dikejar cuma dengan tidur. Itu pos-pos yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau i'tikaf khalwah munasib, dia i'tikaf sendirian, nggak ada yang lain. I'tikaf nggak pakai handphone. Kalau sekarang i'tikaf sendirian tapi pegang handphone, ya pikiran kemana-mana, obrolan kemana-mana. I'tikaf sendiri, mau di masjid di rumah, i'tikaf harusnya di masjid, aturan fikihnya di masjid. Tapi masalah dia i'tikaf di rumah, apalagi sekarang nggak boleh di masjid, i'tikafnya di rumah. Di rumah i'tikafnya pegang tasbih, i'tikafnya baca Quran, i'tikafnya dia berzikir kepada Allah, i'tikafnya baca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. I'tikafnya dia baca kitab-kitab yang menambah pengetahuannya tentang agama, menambah kedekatannya kepada Allah dan Rasulnya. Maka insya Allah dia terselamatkan dari hibah. Kalau nahan makan sama minum gampang, nahan mulut itu kan berat. Nahan makan minum gampang, nahan mulut dari omongan apalagi nggak itu beratnya. Maka di sini sampai dikatakan pula oleh Habib Ali menerangkan tentang qada dan qadar ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang terjadi di dunia ini tidak lepas dari ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita pun mengakui rukun Islam, rukun iman ada 6. Yang kelima dan keenam percaya kepada hari kiamat, percaya kepada takdir baik ataupun buruk, semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi terkadang kita menentang iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan seakan-akan tidak percaya. Satu hal yang terjadi adalah merupakan ketentuan dari Allah. Cuman ada bab tentang akhlak, ada bab tentang adab. Kalau ada kebaikan, yakin pasti ini dari Allah. Kalau ada keburukan, lihat koreksi diri kita. Apa kesalahan saya? Apa kekeliruan saya? Apa keteridoran saya? Apa kekurangan saya? Apa yang harus saya perbaiki? Sehingga orang-orang seperti ini tidak akan menjadikan dirinya seperti ini kecuali orang-orang yang hatinya bersih. Dia nggak mau lihat orang lain salah. Dia nggak mau lihat keliruan di sana. Dia cuma lihat ada kekurangan di dalam dirinya sehingga dia harus memperbaiki diri. Nah, ketentuan Allah, walaupun kadang di awalnya kadang mungkin satu hal. Contoh di sini Al-Habib Ali menceritakan dulu Nabi Musa sebelum diangkat menjadi nabi, tapi sudah jelas calon nabi, pernah berbuat salah, pernah mukul orang sampai mati, bahkan mau mukul orang lagi sampai dia baru ingat sadar nggak berani mukul lagi, dia pergi lari. Tapi di situ ketentuan setelah dia lari, dia takut berserah diri kepada Allah. Di situ Allah pilih dia jadi tentuan dia untuk menjadi seorang nabi yang diutus sama Allah, bahkan ngasih bonus sama saudaranya Nabi Harun alaihissalam. Ya Allah, kalau saya sendirian, ini mulut saya ini lisan saya pernah kena arang, jadi kalau saya ngomong banyak nggak jelas. Jadikan Harun yang ini saya karena suaranya lebih jelas, suaranya lebih enak, suaranya lebih tegas untuk membantu saya menyampaikan dakwah risalah, untuk mengajak orang-orang beriman kepadamu dan juga menyampaikan kepada Fir'aun, sampai dijadikan kemudian barisan dari orang biasa sampai menjadi barisannya seorang nabi. Saya kan manusia biasa, baru dapat nabi, tugas risalah dari Allah menjadi barisannya, kemuliaannya menjadi seorang nabi, nikah dengan putrinya nabi dan mendapatkan kemuliaan mukjizat yang besar dan umatnya termasuk umat yang besar nanti di yaumul qiyamah. Tapi Allah pertamanya buat dulu, makanya dikatakan jangan pernah putus harapan kepada Allah. Kata Bali, bukalah pintu roja, pintu pengharapan kepada Allah. Allah nggak pernah nutup pintunya. Allah nggak pernah nutup pintu, selamanya pintu itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau kita melihat diri kita, amal nggak punya. Amal kita ini kalau dibilang mungkin di nyatanya itu amal kita nol, mungkin nol besar. Sholat kita ini wala khusyuk, wala khudur. Sebagian dari kita mungkin wala ya'rif arkan, nggak tahu hukumnya sholat, nggak tahu syaratnya sholat, nggak tahu aturannya sholat, udah nggak paham maknanya sholat,
tujuannya sholat, terus pokoknya melu-melu ngadepno gambarannya wong sholat. Jadi seakan-akan loh, nggak ada kita. Kalau ngandalkan diri kita nggak punya apa-apa, nggak bisa. Tapi kalau kita punya husnudzon dengan luasnya rahmat Allah, dengan luasnya ampunan Allah, dengan luasnya pintu yang dibuka oleh Allah, dan perjanjian Allah sudah menyatakan bahwa rahmatnya lebih mendahului murkanya, rahmatnya lebih luas dari murkanya, rahmatnya lebih dulu datangnya ketimbang murkanya. Jadi kalau sudah ada orang dapat murka dari Allah itu berarti sudah seburuk-buruk. Makanya Nabi SAW sudah mengatakan kan, kalau ada umat yang nggak dapat rahmat Allah di bulan Ramadan, berarti itu paling termasuk buruknya umatnya. Kenapa? Allah sudah menyatakan rahmatnya lebih luas. Di bulan Ramadan dibuka lagi sama. Di bulan Ramadan seakan-akan Allah nggak mau ada murka. Makanya pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setannya pun ikat, nggak boleh ganggu. Nggak dapat bagian rahmat sedikit pun. Oh ya wis celaka nengkok, misalnya ala ibu musuh. Wis nggak maafin ini. Apalagi dalam satu riwayat Rasulullah mengatakan, anak dari, aku berlepas tangan. Berlepas tangan ini artinya aku gak wani ngurusi, gak wani maringi syafaat. Kepada siapa? Orang yang dituntut sama Ramadan. Jadi bulan Ramadan itu nanti yaumul qiyamah datang, tapi sebagai penuntut. Penuntut yang berarti ada masalah. Datang menghadap kepada Allah, ya Allah, fulan ini gak mau menghormati Ramadan, gak mau ibadah di Ramadan, rusak di Ramadan, hancur di Ramadan, menghinakan Ramadan. Saya nuntut dia ya Allah. Nabi Muhammad, aku turun tangan. Alhamdulillah nih. Kalau sudah seperti ini berat. Makanya Habib Bali udah aku ini bersandar pada husnudzon rahmatnya luas, luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masuk pada malam 18 Ramadan. Ada yang sholat, ada yang puasa, ada yang mengeluarkan rezekinya, ada yang baca Quran, sampai juga ada yang hafal Quran. Dan biasanya ada namanya apa namanya? Istilahnya loh. Nanti kalau ada orang melakukan ini akhir bulan saya kasih hadiahnya sebenarnya bonus bisa punya undian kalau saya semacam ya kayak macam bonus kita lakukan di bonus. Jadi kalau masalah yang bisa menemukan dompet saya kasih hadiah apa ya kayak semacam gitulah. Ini Allah sudah mengatakan tiap malam sebenarnya Allah buka ini, buka terus sama Allah. Makanya termasuk kan kayak kita sering nyampaikan, Habib Ali kan sering, insya Allah malam ini Lailatul Qadar. Besoknya lagi ngomong malam ini Lailatul Qadar. Besoknya lagi ngomong lagi malam ini Lailatul Qadar. Nah kita kan ngomong, kok masuk berbengi kok Lailatul Qadar. Jadi ini Ramadan Lailatul Qadar ini sekali kok, bolak-balik berbengi Lailatul Qadar. Ya tujuannya apa? Tujuannya yang penting kau dalam keadaan taat sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ini malam Lailatul Qadar, kau beribadah, kau untung. Besok Lailatul Qadar, kau masih ibadah, kau untung. Tapi kalau masalah hari ini, kalau Lailatul Qadar, kau pun masih santai, ya rugi. Makanya seakan-akan beliau ini ingin jangan mau putus semangat dalam menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Cukup gambaran seorang ulama besar, Sayyidina Abdullah bin Husain bin Tahir Ba'alawi, yang dalam riwayatnya wiridnya dia tiap hari La ilaha illallah 25.000, sholawatnya 25.000. Beliau khatam Qur'annya setiap hari sekian. Hadir di majelis, malam dulu masih ada gurunya, setiap hari hadir di majelis gurunya. Terus ngajar di beberapa majelis. Itu kalau di total jajannya 24 jam gak cukup. Normalnya gak cukup, tapi kok iso koyo ngono. Itu beliau mengatakan, ya Rabbi ma ma'na amal wa kasbuna kullu zalal lakin la nabikal amal tuhyil idhamar rahmah. Ya Allah, saya gak punya amal, saya gak berani, gak punya amal, padahal amalnya segitu banyak. Saya gak punya amal, bekas bunda kullu zalal. Yang saya lakukan, saya yakin kita gak memanfaatkan kata, tapi saya punya harapan Engkau yang maha menghidupkan dari tulang belulang. Artinya pasti kau akan memberikan hamba-hamba yang berharap dan kembali kepada. Makanya kita berharap ini malam Ramadan lebih kembali
kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah menjaga kita daripada perbuatan dosa, Allah menjaga kita daripada hal-hal yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yaghfir dzunubana wa yaktub ala azina wa yaqbal ma amalna wa yastajib ma da'una wa yuhakim ma rajana wa hamdallah yanzur ila wadina wa ya'mur bid-din wa yansur al-ilmi wa yaksir ulama wal adilla wa da'i bi sulukil ilmi wal adilla wa yubarina bi talabil ilmi syarif wa yata'ina wa ala awladina wa jami'il ikhwanina muslimin bi arifin bi khair lubin wa afiyah wa ala mada'a wa ala habibina Ali bin Muhammad al-Habsyi wa syekhina wa aqawna rijal syuhina wa habib Umar bi sirril